Today we will start with this chapter 4, that is job costing. Job costing. Costing methods, job costing. This is chapter 4 of the manual. These are the learning outcomes. Explain the need for costing methods. Why there is a need for different costing methods is depending on the nature of the different products and services. Variety of products and services. In order to identify the cost of those different products or services, we have to use different techniques. Therefore, there are different costing methods to identify the costs of different goods. Sometimes it's very difficult. Sometimes that is very easy. For example, if there is a company that manufactures a single product, only one product, so their costing methods will be very simple. If there is a company that manufactures different products consuming different resources of the organization and having different cost structures and having different selling prices, we have to adopt a suitable costing method. And when it comes to services like for example, just to make you think, say telecommunication industry, you have mobile connection, I have mobile connections. When we take a call, we can also know how much is the cost of the call per the time that we use the call. But when it comes to the service provider, our phone, the cost of our phone is not a problem. So they have their different facility structure, infrastructure facilities. So they will not have a variable cost sometimes. If available, that will be a very small or maybe negligible. All the others are their facilities, non-current assets. These towers you see everywhere, and they might be having different plants or something like that in different places. එතකොට කොහොමද ඒව costing කරගන්නේ? ඒ වගේ ගැටලු තමයි අපි මේක දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි එක එක costing methods තියෙන්නේ. Distinguish between specific order costing and continuous order costing. Specific order costing, that is, sometimes the organization, the business organization might be produce a good or might be attending to a particular service like vehicle repair. So that is a specific order, vehicle repair. Or else, let's say some of your classmates, batchmates, they want to have a t-shirt for their annual get together. A t-shirt with the color preferred by you all with some symbols and letters. That is a specific order for you all. So you will place the order with the garment. That garment manufacturer, he just can't use his day-to-day manufacturing garments for you all. He has to specifically design certain things. So those are like specific order costing. The other one is continuous order costing. Continuous order. Orders are placed continuously. Processes are run continuously. Say whether customer will buy you or not, that is a second option. Definitely there will be a market. For example, something like breweries, say liquid milk. Whether we buy you or not, these manufacturers, they keep on manufacturing through their continuous processes. How to identify the cost of that liquid milk per liter? For that, they need to have continuous order costing system.
And also we specifically describe about the job costing and how to calculate the cost of a job using integrated approach. So that is the last part, integrated approach. Say there is no any difficulty. Integrated approach, what will happen in financial accounting, you know, if we buy some materials, raw material or trading items to sell, then how do we record? Let's say that is a cash transaction. We credit cash and debit to purchases account. Purchases account. In an integrated system, what will happen? It is not debited to purchase account, but it is debited to raw material account or trading stock account, finished goods control account, some asset account. So that is the difference. From that onwards, so this particular system will not have a purchase account. Purchase account. All the controls account for materials, labor, and things like that. That is the that we discussed at the last part of the session. So we'll keep on going. Say general things that you know. I also believe that many of you are aware of this. What is cost? And how does it vary from expense and cost versus value? What is cost? Cost. That is the value of resources sacrificed in order to get some other value, some other product or service or whatever. The initial nature would differ. We get certain materials and process using different ways, and ultimately we will get a cost object. So in order to get that cost object or manufacture that cost object, the organization has sacrificed some resources. The value of that resources is termed as cost. That is the cost. මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හදනකොට සේවාවක් හදනකොට ඒකට මොනවා හරි සම්පත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සම්පත්වල වටිනාකම. ඒ කැප කරපු සම්පත්වල වටිනාකම තමයි පිරිවැය කියන්නේ. The next point is, how does it vary from expense? How will it vary or change from expense? For example, let's say we purchase some inventory to be sold. Inventory to be sold, not yet sell off. So that is our cost of the inventory. Cost of the inventory. If let's assume all these inventory are sold off, then what will happen? We charge that to cost of sales. The cost of sales will be an expense. Purchase inventory, that is a cost. Cost will always bring future economic benefits. Expense will not get future economic benefit. The expenses are the cost. Sometimes the costs are recorded and charged as expenses. These expenses will not bring any more economic benefit to the organization. The cost of sales will be matched with the revenue. Closing inventory, the value of the cost of the closing inventory, it will be taken to the next accounting period. And in the next accounting period, it will bring benefits. So that is the meaning of cost. So let me ask, is the difference between expense and cost clear to you? Just tell me. You can unmute yourself and also talk with me. No problem. Cost එකයි වියදමයි අතර වෙනස තේරෙනවද? මේක කියන්නේ once it is consumed. When the cost is consumed, that is an expense. ඒක තේරෙනවද කියන්නකො? Okay. Say Ravindu Herath wants me to explain that again. For example, let's say this is January, month of January. Say for this whole year, let's say in our organization, so some of you say that is understood. That is, again, I will repeat myself. Let's say this is month of January. We have a business organization.
The premises is rented. The premises is rented. We pay rent for the entire calendar year from January to December at the rate of 10,000 per annum. 10,000 at the rate of say 10,000 for 12 months, that will be 120,000. See, when the January month is over, that expired rent, we can treat that as an expense. The other rent which are applicable for February to December are assets. Assets. Say once, say for example, let's say we buy some material for this month and we sell all the materials. Say we have opening stocks, we purchase some items, we sell off all the things. Okay? All the things are treated as cost of sales, and those are our expenses. The cost items, once it is consumed, becomes an expense. දැන් අපි කියපු එක්සැම්පල් එකේ රෙන්ට් එක එක්ස්පයර් වුණේ නැති මාස 11 ඒවා අපේ ඇසෙට්ස් වෙනවා. ඇසෙට්ස් වෙනවා. අපි රෙන්ට් එක වගේ දෙයක් ගෙවනවා නම් අපි මොනවා හරි භාණ්ඩයක් ගන්නවා කියමු විකුණන්න භාණ්ඩයක් ගන්නවා. ඒක භාණ්ඩ විකුණුවොත් cost of sales වලට යනවා. විකුණුවේ නැත්නම් කොහොමද? cost of the inventory. That is cost of the inventory. විකුණුවත් මොකද්ද? cost of sales. ඔක්කොම ටික විකුණුවොත් cost of sales. එතකොට cost of sales වලට මොකද වෙන්නේ? අපේ විකුණුම් පිරිවැය ඒක වියදම් වෙනවා. මේක කියන්නේ ඒක වියදමක් පිරිවැයෙන් වෙනස් වෙන්නේ, පිරිවැයෙන් තවදුරටත් economic benefits හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වියදමකින් තවදුරටත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැනට හම්බ වෙලා තියෙනවා. cost of sales වලින් තවදුරටත් ආදායම් හම්බ වෙනවා. තවදුරටත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ආදායමත් එක්ක මැච් කරලා ඉවරයි. නමුත් අපිට closing stocks තියෙනවා නම්, අපිට closing inventory තියෙනවා නම් අවසන් තොගයේ පිරිවැය අපි සටහන් කරනවා. හැබැයි අවසන් තොගයේ විකුණන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ. ඒක අවසන් තොගයේ තාමත් තියෙන්නේ වියදම් වෙලා නෙමෙයි. අවසන් තොගයේ පිරිවැය. ඒක තමයි cost එක කියන්නේ. cost versus value. cost versus value. ඒක සමහර විට එක වගේ නැත්තම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේකනේ. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම. අපි හිතනවා let's say we buy eggs. බිත්තර ගන්නවා අපි කේක් හදන්න. we manufacture cakes. දැන් බිත්තරයක් රුපියල් 20යි කියලා කිව්වොත් බිත්තරයක් ගන්නවා. බිත්තරයක් අරගෙන ආවිල්ලා මම කියනවා බිත්තරයක පිරිවැය රුපියල් 20යි. මොන බිත්තරයක පිරිවැය රුපියල් 20යි. තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් බිත්තරේ වටිනාකම රුපියල් 20යි මේ දවස්වල. බිත්තරේ වටිනාකම රුපියල් 20යි. දෙකම එක වගේ. සමහරලාට ඒක වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙමයි. වෙනස් වෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපි ගන්නවා බිත්තර. අපි බිත්තර ගන්නවා, කේක් ගන්නවා. ඔය ඔක්කොම අරගෙන විකුණනවා. විකුණනකොට අපිට සමහරට බිත්තරේ දකින්නත් බැරි වෙනවා. දැන් කේක් විකුණන්නේ. හැබැයි එතකොට අපි විකුණන්නේ අපිට ගත්ත භාණ්ඩවල පිරිවැයටම නෙමෙයි ප්‍රොෆිට් මාජින් එකකුත් එකතු කරලා. එතකොට ඒක වැලියු එකක් වෙනවා. ඒ කේක්ම අරගෙන අපි හිතමු හොටෙල් එකක් ඒ කේක් ටික ගත්තා. හොටෙල් එකක් ඒ කේක් ටික ගත්තාම හොටෙල් එකට කොස්ට් එකක් වෙනවා ඒක. ගත්ත වටිනාකම. හොටෙල් එකේ කේක් කෑලි දෙනවා නම් ගෙස්ලට BMI එක එහෙම දෙනවා නම් කීයක් වෙයිද? ඔය සමහර කේක් කෑලි තියෙනවා අපිට හිතා ගන්න බෑ. සමහරකට සාමාන්‍ය බේකරි එකකින් කේක් කිලෝවක් ගන්න පුළුවන් තරමට තමයි පොඩි කේක් කෑල්ලක් ගන්න ඕනේ. cost versus value කියන එක එක විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් මේක තේරුම් ගන්න. මම කියනවා cost of the closing inventory is 100,000. Cost of the closing inventory is 100,000. Will it be sold at the cost? අපි සාමාන්‍ය විකුණන්නේ. එතකොට value of the closing inventory කියපුවාම අපි එතන කියන්නේ අපි selling price එක දාලා ඒකේ වටිනාකම තමයි සටහන් කරන්නේ. එකම භාණ්ඩයට තියෙන්න පුළුවන් cost එකකුත් value එකකුත්. ඒක මේක එක පාර්ශවයන් දෙකක් අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගැනුම් කරේ විකුණුම් කරේ. නැත්නම් එකම කෙනා ළඟ තියෙන භාණ්ඩ පිරිවැයට නමුත් විකුණන්න ගියාම ඊට වඩා වැඩි වටිනාකමක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි cost versus value. අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟ what is a job? What is a job?
job එකක් කියන්නේ මොකක්ද in terms of management accounting. Otherwise, you know, if I ask you whether you are going for a job, you would say, okay, we are going for a job, still we are not graduated, we are not going for job එක කියපුවාම ඒක යම්කිසි වැඩකට යනවා, ප්‍රක්‍රියාවකට යනවා කියන්නේ. දැන් මෙතන කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙනවා, බිස්නස් ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදනවා, නැත්නම් සර්විස් එකක් කාට හරි දෙනවා. එන්නේ ඒකට තමයි ජොබ් එක කියන්නේ. ජොබ් එක. හැබැයි මේ ජොබ් වල පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ජොබ් කොස්ටිං තියෙනවා. ජොබ් වලට තමයි ජොබ් කොස්ටිං අදාළ වෙන්නේ. ජොබ් වලට තමයි ජොබ් කොස්ටිං. මොකක් හරි වැඩක්. ඒ වැඩේ හරි විශේෂිතයි. හරි විශේෂිතයි. කොච්චර විශේෂිත කිව්වොත් වෙන කෙනෙකුට එක වගේ වැඩ දෙකක් නැති වෙයි. උදාහරණයක් කිව්වොත් vehicle manufacturing industry. Vehicle not manufacturing, vehicle repairing industry. So can you think of a situation where two vehicles met with accidents on the same date, on the same time at different two places? When it comes to repair, will the cost be same? Will the work to be done in order to get it repair be same? ඒක සමාන වෙයිද? vehicle දෙක අපි හිතමු එකම වර්ගයේ කාර් දෙක. මොනවා හරි අපි හිතමු අපි බ්‍රෑන්ඩ් කියන්න හොඳ නැහැ මොකද සමහරුන්ගේ කාර් හැප්පෙනවා කිව්වොත් කැමති නැති වෙනවා කියමුකෝ. අපි හිතමු ෆෙරාරි කාර් එකක් නැත්නම් ওই මොකක් හරි ලොකු කාර් එකක් කියලා හිතමුකෝ. මොකක් හරි කාර් දෙකක් හැප්පෙනවා. තැන් දෙකක වෙන වාහනයක හරි බිත්තියක හරි කැමති තැනක. ගෙදර රිවර්ස් කරනකොට හරි හැප්පුණාම ඕක කොයි විදියට මොක වුණත් ඕක වර්ග දෙකක්. ඒක රිපෙයාරින් කරන කම්පැනි එකට මේක ජොබ් එකක්. එක වගේ නෑ. කොහෙත්ම එක වගේ නෑ. එතකොට ඒකට කොහොමද ඒ ඕගනයිසේෂන් එක අපි හිතමු Toyota repairing company එක කොහොමද ඒක රිපෙයාර් කරනවා සාමාන්‍ය රිපෙයාර් කරන එකේ කොස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ජොබ් කොස්ටිං කියන්නේ. ජොබ් කොස්ටිං. Method of ascertaining the cost of the job. That is the job costing. එතකොට ජොබ් එක කොස්ට් තියෙන්න පුළුවන් මොනවද? material, labor and overheads. ඔය ටිකට අමතරව දෙයක් තියෙන විදිහක් නෑ. material, labor and overheads. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු අපි හෙයා කට් එකක් ගන්නවා කියලා. අපි හෙයා කට් එකක් ගන්න කොණ්ඩේ සකස් කරගන්න. කොණ්ඩේ සකස් කරගන්න ගියාම එක එක අයගේ requirements වෙනස්නේ. අපි ගිහිල්ලා දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් what will happen when we were schooling, we were taken to the salon by our parents and we were just asked to sit somewhere and the barber came and cut the hair. We didn't have any preference, neither we asked. So that is something like standard. දැන් අපි හිතමු දැන් මඟුල් ගෙදරකට යන්න තියෙනවා. දැන් ගෑනු ළමයි කට්ටියක් යනවා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆේෂියල් කරන්න, කොණ්ඩේ හදාගන්න. එහෙම ගියාම සැලුන් වල කොහොමද ආයෙ කරන්නේ? එක එක ගණන් ආයෙ කරන්න පුළුවන්. එක එක අයගේ රික්වයර්මන්ට්ස් හැටියට. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන් සමහර විට ෆ්ලැට් රේට් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් මඟුල් ගෙදර ඉන්න ඔක්කොටම මනමාලිටයි මනමාලගේ යාළුවන්ටයි මල් කුමාරයින්ටයි. මල් කුමාරයාට නැතුව අපි හිතමුකෝ මල් කුමාරයා මනමාලයන් මල් කුමාරිය ඔය කට්ටියටම එක පැකේජ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිකන් බැච් කොස්ටිං වගේ බැච් එකක් වගේ. any other distinct form කියලා කියපුවාම කියන්නේ සමහර jobs තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් comparable නැහැ. අපි හිතමු නැවක් හදනවා කියලා. නැව් ගොඩාක් හදලා ඔය ෂෝකේස් වල දාලා විකුණන්නේ නැහෙනි. මුහුද යන නැව් මම කියන්නේ. මුහුද යන නැව් සාමාන්‍ය අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා හදන්න එකයි. ඒ විදිහේ තව නැවක් හදන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හදනා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එකම වෙලාවෙ නෙමෙයි. ඔකට ගොඩාක් කාලයක් යනවා. එතකොට ජොබ් එකක් කියන්නේ single product. So anything to ask? කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවද? නැත්නම් මයික් එක ඔන් කරලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මම හරි කැමතියි. මම කැමති උනාට ඔයගොල්ලෝ අහන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කැමති දේ කරන්නකෝ. එතකොට ජොබ් එකක් කියවුවාම ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි vehicle manufacturing. අපි හිතමු සර්ජරි එකක් කියලා. සර්ජරි එකක්. දැන් මට කියන්න or you will not tell me, just think in your own. සර්ජරිස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් දෙක වගේ.
සර්ජරිස් දෙකක්. අපි සර්ජරි කියන්නේ අපි හිතමු අපිට මොන හරි අසනීප තියෙනවා අපේ බඩ කපනවා, කකුල කපනවා, අතපය කපලා ඔහම එක දෙකක් එක වගේ තියෙන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට ඔය say there are some surgeries where lenses are put on to eyes. මේ cataracts ඇවිල්ලා ඇහි සුදාවට පස්සේ එහෙම තියෙන ඒවා ඇත්තටම ඕගනයිසේෂන් සමහර වෙලාවට කරනවා ඒක බැච් ප්‍රොසෙසින් වගේ. දවසකට ගන්නවා 100ක් 100 දෙනාටම එකම වගේ තමයි කරන්නේ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සර්ජරි උනත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කියන්න බෑ. සමහර විට අපි හිතමු දැන් කිඩ්නි ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් එකක් වගේ ආවොත් ඒක වෙනම ජොබ් එකක් ගොඩක් වෙලාවට. මොකද එක සැරේ ගොඩක් අය අරගෙන කිඩ්නි බඩවල් කපලා එහෙම සෙට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම ජොබ් එකකම තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? ඒක ස්පෙસિෆික්. එක ජොබ් එකක් තවත් ජොබ් එකකින් වෙනස්. කොහොමද මේ ජොබ් එකට අපි දැන් අපි vehicle එකක් රිපෙයාර් කරන්න යනවා කිව්වොත් say let's say we go to Toyota, Nissan or whatever the company or garage along the road, we might ask a quotation. That particular repairing people will give us a quotation. In the quotation they will indicate materials, labors required and the other expenses they might say. Overhead. How to identify that particular value? The particular technique is job costing. ඒක තමයි job costing කියන්නේ. Anything to ask? Why cost matters? Why do we talk about this cost? What is the requirement? There are different purposes. Different purposes. Just to think, let's say now you are at home, no problem then. If you are at the boarding house or hostel, you might need some money for your day-to-day expenses and to buy some study materials, to go somewhere with your friends, to enjoy with your fiancés, fiancés, not spouses, නේ තාම spouses නැහැ. ගෑන් ළමයාක girlfriend boyfriend එක චුට්ටක් ඇවිදින සල්ලි ඕන. You normally you ask money from your parents. Normally there could be exceptions. When you keep on asking money, will the parent keep on giving whatever the amount you ask? දෙන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ අහනවා. ඇයි අහන්නේ? Cost matters to them. ඒගොල්ලෝ අහනවා දැන් රුපියල් 5000ක් දුන්නා. රුපියල් 4000ක් දුන්නා. මොනවද මේවට කෙරුවේ කියලා අහන්නේ මොකද? Cost matters කියන්නේ. දැන් නැවත මේ අපිට පණිවිඩයක් අහන last week lecture recording is not uploaded. Will it uploads නෑ ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වෙනවා මම LMS එකට මැසේජ් එකක් දැන් මේ ෆයිල් එක කරප්ට් වෙලා මම බැලුවා රිපෙයාර් කරගන්න ඒක හරියන්නේ නෑ මම ලෙක්චර් එක පටන් ගන්නකොටත් කිව්වා මේ ඒ ගැන මට කනගාටුයි නමුත් මට වෙන කරන්න විකල්පයක් නැහැ රිපෙයාර් කරන්න බැරි විදිහට සමහරට මේ Zoom recording files අපි ළඟ තියෙනවා damage වෙනවා ඒ හින්දා ඒකට වෙන කාගේ හරි සර් කෙනෙක්ගේ මිස් කෙනෙක්ගේ lecture recording එකක් බලන්න sorry ඒ ගැන අපි හිතමු අද කරප්ට් වෙන්නේ නැති වේවා කියලා. අපි දැන් කතා කරේ why cost matters. දැන් දෙමාපියන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා. දෙමාපියෝ සල්ලි දෙනවා. දිගටම දෙනවද? දිගටම දෙන්නේ නැහැ නේ ගඟක් ගලන්නවා වගේ. එතකොට that cost matters to them. When you become parents, you will also do the same thing. Cost matters. සමහරවිට දෙන්න සල්ලි නැති වෙන්නත් පුළුවන්. That is the nature sometimes. හැම දෙමාපියෙකුටම ඉල්ලන ගාන සල්ලි දෙන්න බැරි වෙනවා. එහෙම දෙන්න පුළුවන් එකම දරුවා ඉන්නවද අපි දන්නේ නැහැ. දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් කාලේ නම් ඉන්නේ දෙන්නයි තුන් දෙනයි කියලා. ඒ කාලේ කොච්චරක් හිටියද? වියදම සැර වෙන්න පුළුවන් විවිධ හේතු තියෙනවා. ඉතින් ඕගනයිසේෂන් එකටත් මේක මෙහෙමම තමයි. The cost matters to all the organization. Cost matters. Cost එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ cost එක ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. cost එක එහෙම වෙන්නේ. ඒ තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. See, these are certain things.
you can think and understand also to exercise control current. How much is the direct material, direct labor and overheads, how to control the cost, how to control the cost. අපි මොනවා හරි cost elements අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවැ පිරිවැය වැඩි වෙන්නේ නැතුව අඩු කරගන්න කොහොමද? විවිධ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපි මැටීරියල් ගන්නකොට අපි දිනපතා අපි හිතමු කේක් හදනවා. අපි කේක් හදනවා. අපි හැමතිස්සෙම ගිහිල්ලා කේක් ගේනවද ගිහිල්ලා බිත්තර ගේනවද? හැමදාම යනවා බිත්තර 5ක් ගේනවා, ඊළඟ දවස් 10ක් ගේනවා, ඊළඟ 20ක් ගේනවා. එතකොට බිත්තර වලට වැඩි ඇයි අපිට ප්‍රයිස් charges නැත්නම් 3 wheel charges. ඒ නිසා අපි බිත්තර ගන්නවා අපි සතියකට දෙකකට requirement එකට ඇති වෙන්නේ බිත්තර ගන්න we get discounts also. So we control the cost. So in order to control the cost of the eggs, are we going to buy 10,000 of eggs? අපි 10,000 eggs ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපි බිත්තර 100ක් විතර මේ මාසේ අරගත්තා ඊළඟ මාසෙට අපිට ඉන්නේ කුකුල් පැටව. කේක් එකට දාන්න ඉන්නේ කුකුල් පැටව. ඒ හින්දා cost control කරනවා කියන එකේ there are two ends. And also let's say if we are a garment manufacturing company we need to buy fabrics. අපි ගන්න රෙදි ගන්න වෙනවා. රෙදි ගන්නකොට අපිට එක එක ඩිස්කවුන්ට්ස් හම්බෙන්න පුළුවන් නේ. යාර 1000ක් ගත්තොත් යාර 2000ක් ගත්තොත් යාර 3000ක් ගත්තොත් ඩිස්කවුන්ට් දෙනවා. 10 10 12 14. අපි හිතමු යාර අපි ලක්ෂයක් ගන්නවා කියලා. එතකොට අපිට රෙදි නිකන් දෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ හැම දෙයකම ඔප්ටිමල් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. To determine the price of cost of the job, cost objects price එක. දැන් අපි vehicle එකක් repair කරන්න ගියාම vehicle repair කරන ආයතනය දන්නවා Tamanට යන පිරිවැය දැනගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට මිලක් කියන්නේ. ඊළඟට performance mind ඕන. There are different divisions of an organization. They want to measure performance. How do we measure the performance? Sometimes the cost would be a better indicator. මේ organization එකේ මේ unit එකට මෙච්චර cost ගිහිල්ලා තියෙනවා. operating cost එක. ඊළඟ unit එකට මෙහෙම. ඊළඟ unit එකට මෙහෙම. දැන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි garment manufacturing company එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ quality control. දැන් quality control department එක සාමාන්‍යයෙන් රෙදි මහන material පාවිච්චි කරන්නවත් රෙදි මහන machine පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ cost එක ගොඩක් අඩුයි. operating cost එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ operating cost එක compare කරන්න ඕනේ අනිත් sections වල operating cost එක තමයි. අනිත් cost elements අයින් කරලා. The other one is to report. You know this. අපි inventory value කරලා අපි report කරනවා financial statements වල at cost. So that is required, cost of the inventory. තව ගොඩාක් තීරණ ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉන්වෙස්ට් කරන්න, ප්‍රොඩියුස් කරන්න, නැත්නම් අපි මේක නවත්තලා දාන්න, නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන යා විකුණලා දාන්න. ඒ ඕනම දෙයකට cost එක වැදගත් වෙනවා. අපි හිතමු say somebody stays somewhere at let's say our university at Nogiyagode, somebody stays at Ahaliyagode. How many kilometers? Maybe 30-40 kilometers. 40 kilometers like. Daily traveling, it has a cost. Boarding, there is a cost. එතකොට daily travel කරනවාද boarding එකේ ඉන්නවා. ඒකට ගන්න තීරණයට cost එක වැදගත් වෙනවා. boarding එකේ ඉන්නකොට කෑම බීම කොහොමද? daily travel කරනකොට fuel expenses කොහොමද? නැත්නම් අපේ කාර් එකේ යනවද බස් එකේ යනවද? මේ ඔක්කොම cost අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ ජීවිතේ හැම දෙයකටම cost එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි cost එක අවශ්‍ය. cost එක නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් අපිට කවුරු හරි tag එකක් දෙනවා කියලා. So we are getting it free of charge, but for the person who is giving the present has a cost. Next one. Factors that influence cost ascertainment. Different factors that influence cost. පිරිවැය ආගණනය කරන්න බලපාන සාධක.
බලපාන සාධක. මේ සාධක කීපයක් මෙතන තියෙනවා. මේට වඩා මේ වගේ සාධක තියෙන්න පුළුවන්. This is not a conclusive list. Say type of the industry. From industry to industry, the factors could change. There are different techniques. Industry එක අපි හිතමුකෝ industry එක අපි හිතමුකෝ tea manufacturing industry එකක් කියලා. tea manufacturing industry එකක්. tea manufacturing industry එකක් නම් there are different industry norms. අමු තේ දළු කිලෝ 100ක් දාපුවාම වේලිච්ච තේ දළු කොච්චරක් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න ඕනද? ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රැක්ටිස් එකේ විදිහට 120ක් මට හරියට මතක නැහැ 120ක් 25ක් කියමුකෝ. එතකොට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කොහොමද අර එළියට එන මැනුෆැක්චර්ඩ් කිලෝ 20 කිලෝ 100ක් දාපුවාම 20ක පිරිවැය ගන්නය කරන්නේ. ඒ වෙනකන් අදාළ ලේබර් කොස්ට් එක, විදරින් කොස්ට් එක, එතකොට මෝල්ඩින් කොස්ට් එක ඒ ඔක්කොම දාලා තමයි මේක හදන්නේ. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වෙනස් වෙනවා. වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට මේක මෙහෙම නොවෙන්න පුළුවන්. වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ අපි කිරි පිණිස සතුන් නැති කරනවා. කිරි පිණිස සතුන් කියවහම එක්කෝ ලංකාවේ විදිහට නම් ඇති කරන්නේ එළදෙන්නේ නැත්තම් එලිච්චියෝ ඒ වගේ කිරි පිණිස නේද අපි හදනකොට අපිට මේ දැනගන්න ඕනේ අපේ කිරි ලීටර එක මිල. එහෙමනම් කිරි ලීටර එක මිල දැනගන්න කොහොමද? ඇත්තටම කිරි ලීටර එක මිල කියන එකට ගොඩක් ඕහෙඩ්ස් අදාළ වෙනවා. සතාගෙන් සතාට පිරිවැය ගන්නේ නැහැනේ. නමුත් සත්තු කියන අය එතකොට නම් කරන්ට් ඇසෙට්ස් වල. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ කම්පිටිෂන් එක. දැන් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවද නැද්ද? කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි කම්පිටිෂන් එකක් නැති තැනකදී මොකද වෙන්නේ? කම්පිටිෂන් එකක් නැති තැනකදී දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ওই පෙට්‍රල් වලට ඩීසල් වලට රජය මිල වැඩි කරනවා නිතරම. රජය අපේ ලංකාවේ නිතරම වැඩි කරනවා. වැඩි කරන්නේ මොකද? එහෙම වැඩි කිරුවයි කියලා අපට ගෙදර තියෙන වතුර දාලා දුවන්න බැහැනේ. කම්පිටිෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් කම්පිටිෂන් එකක් නැති ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තියෙනවා. එතකොට අපිට කීයයි කිව්වත් අපිට ගන්න වෙනවා. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්තට බලපුවාම පෙට්‍රල් ෂෙඩ් දෙකක් අතර මිල අපි හිතමු එකක් IOC අනික සිපෙට්කෝ. මේ මිල ගොඩාක් වෙනස් වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මිල ගොඩක් වෙනස් වුණොත් අපි යනවා මිල අඩු එකට. කම්පිටිෂන් එක බලපාන. කම්පිටිෂන් එක නැහැ කියන්නේ මොනොපොලි එකක් තියෙනකෝ. මොනොපොලි එකක් තිබ්බොත් ඒකාධිකාරයක් වගේ තියෙන තැනකදී මේ අපි හදන භාණ්ඩයට හෝ සේවාවට සබ්ස්ටිටියුට් නැති වෙනවා. සබ්ස්ටිටියුට් නැති වුණාම මේස්සු මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නම් කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? අත්‍යවශ්‍ය නොවන දෙයක් නම් ඒක නොසලකා හරි. අත්‍යවශ්‍ය නොවන දෙයකට සාමාන්‍ය මොනොපොලියක් වගේ එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් කම්පිටිෂන් එක හයි නම් මාකට් එකේ සමහර විට අපි හිතමුකෝ ගොඩක් කම්පිටිෂන් එක හයි නම් අපිට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. සමහරවිට මාකට් ප්‍රයිස් එක ගන්න වෙනවා. දැන් පොල් ගෙඩියක් අපි හිතමු අපි හොඳට පොල් ගහක් හදනවා. පොල් ගහට හොඳට උදේ හවස මල් බාල්දියකින් වතුර දාලා පොල් ගෙඩියක් හදලා පොල් ගෙඩිය රුපියල් 500ට විකුණන්න බෑනේ කවදාවත්. ඒක විකුණන්න පුළුවන් ඉන්නේ 100ට 110ට ඒ වගේ. ඒකට කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙන්නේ. අපිට සමහර විට අපේ කොස්ට් එක කියන එක ඉරලෙවන්ට් වෙනවා. If we are manufacturing company, the cost of our manufacturing will be not relevant. We have to take the cost from the market. Market එකෙන් තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. දැනගෙන ඒකට තමයි අපිට ඒක කොහොමද ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ? අපි හිතමු අපි මාකට් එකේ තියෙනවා පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 110ට අපි පොල් වත්තක් තියෙනවා අපි කඩලා කරලා ඔක්කොම කරලා ගත්තාම අපිට පොල් ගෙඩියක් වුණානේ රුපියල් 150ට. කවුරුවත්ම පොල් ගන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට විකුණන්නත් වෙන්නේ මාකට් ප්‍රයිස් එකට. ඒක කොස්ට් එක තමයි කොස්ට් එක තීරණය වෙන්නේ අපේ විකුණන මිල මාකට් එකෙන් තීරණය වෙනවා. එතකොට මොකක්ද අපිට වෙලා තියෙන්නේ? අපේ මොනවා හරි ප්‍රොසෙසින් ප්‍රශ්න ඇති. එක්ක අපේ ඵලදාව අඩු ඇති. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් තමයි අපි එතකොට ඒක බලන්න ඕනේ. nature of the cost object එකේ nature එක. ඒක බලපාන cost object එක කොහොම එකක්ද? කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන එකක්ද නැති එකක්ද? සබ්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේක ගෑන් ළමයි ගොඩක්ම දන්නවා. මොනමාලියන්ට අඳන්න ගියාම සමහර විට මේ හැමදෑම අඳින සාරි හැමදෑම අඳින ගවුම්. ඕක ගිහිල්ලා ඔය කවුරු හරි හොඳ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියෙකුට කියලා රුපියල් වෙඩින් එක දවසට ලක්ෂ 2-3ට අඳව ගන්න. ඒකට බාගින් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කොස්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ස්වභාවය තමයි.
cost object එකේ ස්වභාවය. ඒක negotiation වලට යන්නේ නැතුව ඒක ඒ ගානටම ගන්න. ඒක අපි හිතමු අපි ගිහිල්ලා සිවුරක් ගන්නවා කියලා. දානෙකට දෙන්න සිවුරක් ගන්න ගියාම අපි ගිහිල්ලා අපි වෙන දෙයක් ගන්නකොට නම් කිය රුපියල් 5 10 කඩක සිවුර කීයේ කිව්වත් ඉතින් අරගෙන එනවා අපි හිතනවා මේකට negotiate කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. The other one is nature of the production process. Production process එක කොයි වගේ දෙයක්ද? Production process එකේ අපිට තියෙන්නේ අපි හිතමු different processes තියෙනවා. එහෙනම් different processes තියෙනවා නම් මේ හැම process එකකටම අපිට තියෙන්න පුළුවන් සමහරට market එකක් සමහරට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපේ cost එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Production time එක වැඩි වෙන්න cost එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර වෙලාවට තියෙනවා wine වගේ දේවල් සමහර මත්පැන් වර්ග මොනවා හරි යන්ත්‍රවල දාලා නැත්නම් ස්ටෝරේජ් කරනවා අවුරුදු 5 10. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර විට දැන් මැනුෆැක්චර් කරන එකක් ගන්න තව අවුරුදු 10කට 15කට පස්සේ තමයි මාකට් එක. එතකොට ඒක ගාන හරි වැඩි. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඩිස්ටිල් ටයිම් එක වැඩි වෙලා, ප්‍රොඩක්ෂන් ටයිම් එක වැඩි වෙලා. ප්‍රොඩක්ෂන් ටයිම් එක අඩු වෙන්න ගොඩක් වෙලාට කොස්ට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. use of technology, telecommunication industry එක වගේ ටෙක්නොලොජි එක වැඩි වෙන්න ඒකේ cost එකේ තියෙන material component එක අඩු වෙලා overhead component එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක වැඩි වෙන්න. ඒකේ අනිත් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක වැඩි වෙන්න සමහර විට labor cost එක අඩු වෙලා supervision cost එක අඩු වෙලා output වල quality එක වැඩි වෙලා cost object එක පිරිවැය ගොඩක් අඩු වෙන්න අපිට තියෙනවා. Efficiency of documentation within the organization. දැන් අපි දන්නවා job card, job sheet, GRN ඔය ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල්. ඒ documentations අපි ඉක්මනට කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වෙලා යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ හැමතිස්සෙම delay එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපි ඔය රජයේ තැනකට ගිහිල්ලා අපි ටයිල් ගන්න ගියොත් රජයේ තැනක් නෙමෙයි අපි හිතමුකෝ කොයි වගේ තැනක්ද ලංකා ටයිල්ස් රොසෙල්ස් වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ටයිල් ගන්න ගියොත් සමහරවිට අපිට පැය 4ක් 5ක් ඉන්න වෙනවා. හැබැයි පාරායන තියෙන කඩේකට ගිහිල්ලා ගන්න ගිය ගමන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කැමති මොකටද එතකොට අපි කස්ටමර්ස්ලා වශයෙන් ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ડોකියුමන්ට් efficiency documentation තියෙන්න ඕනේ with the organization. Costing methods use job costing the process costing the නැත්නම් operating costing the batch costing the කියන කාරණා වැදගත් වෙනවා. Competencies and experience of the employees. The thing is there are two types of losses in the manufacturing. One is normal loss, the other one is abnormal loss. The customers are not prepared to pay for the abnormal losses. අපි හිතමු අපි ළඟ ඉන්නවා සේවකයෙක්. ඒගොල්ලෝ කමිසයක් මහනවා. කමිසයක් මහනකොට තව කමිසයක මැද්දෙන් කතුරු පාරක් ගහලා කපනවා හරියට මහන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? ලේබර් කොස්ට් එක, මැටීරියල් කොස්ට් එක ඩබල් වෙනවා. එහෙම වෙලා අපි මහන කමිසේ රුපියල් 2000ට විකුණන්න නැතුව 6000ට විකුණන්න පුළුවන්. බෑ. හැබැයි normal loss එකක් තියෙනවා. normal loss එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපි රෙද්දක් අරගෙන මහනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කෑලි අයින් වෙනවා. ඒක තමයි normal loss එක. normal loss. ඒ normal loss එකේ cost එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ products bear කරනවා. නමුත් abnormal loss එක කස්ටමර්ලා pay කරන්නේ නැහැ abnormal loss එක. එතකොට තව abnormal loss වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක organization එක bear කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒක තීරණය වෙන්නේ කොහොමද? Competencies of experience of the employees. Competencies and experience. The other one is organization culture, behavior and practices. මේකට පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් කවුරු හරි තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳ මුදලාලි කෙනෙක් වගේ ඕගොල්ලෝ රුපියල් 5000 කිල්ලනකොට ගණන් ගන්නෙ නැතුව දෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ සේෆ් එකට අත දාලා අකුරක් අරගෙන යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක කල්චර් එක. ඊළඟ දවසේ අහන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍යයේ සේවකයෙක් ඉන්නවා නම් ගුරුවරයෙක් දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලන්ගෙන් රුපියල් 4000ක් ළමයි කිව්වොත් 10000 කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට ඒක ගොඩක් දැනෙන දෙයක් නේද? ඒගොල්ලෝ දෙන්න අකමැතිකම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කියයි දුව පුතා මේක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දුව පුතා වුණත් සමහර විට කිව්වේ නැතත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරා. ඒක කල්චර්. Organization එක උනත් එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Say for example, say when you go to the university, along the corridors you see there are a lot of tables and chairs.
sometimes broken, sometimes unbroken. ඉතින් ඔබ ඇත්තටම පොඩි repair එකක් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The culture of this government organization is that those are not repaired, always buy new things, but these new things will not have a durable value also. So that is the culture. Organization, the culture of our government organization. දැන් CTB අපේ රජයේ බස් හැමදාම පාඩුවන් වෙන්න private bus ලාභ වෙන්නත් හේතුව මොකද්ද? Irrespective of this COVID one, we'll forget about this COVID. That is the culture. එක බස් එකකට කොච්චර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්ද සෙනඟ? private bus එකකට නම් ඉන්නේ දෙන්නයිනේ. driver ඉන්නවා, conductor ඉන්නවා. CTB බස් එකකට driverලා හතරක් පහකුයි, conductor හතරක් පහකුයි, clerkලා හතරක් පහකුයි, repair කරන්න 10ක් 15ක් ගාම 25ක් විතර ඉන්නේ. So that is the culture. I don't say that is okay or not. So you should understand. That is not okay. So but that is a culture. Okay, we'll go to the next one. Anything to ask, just tell me. Costing methods. Why there are different costing methods? The nature of the cost objects differ. Cost objects වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා එක එක costing methods තියෙනවා. Say in one end you find specific order costing, specific order, specific, very specific, customized. There you find three things: jobs. In the sense very specific. අපි හරියට ගිහිල්ලා කාහන් ගිහිල්ලා අපිට කලිසමක් මහන පිනුවේ ළමයි කලිසමක් මහන්න යනවනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ මහන කලිසම සමහරට යාට විතරමයි අඳින්න පුළුවන්. ඒ ජොබ් එක. contract costing. ගියක් හදනවා කියලා හිතන්නකෝ. ගියක් හදනවා customer specification එකට. building එකක් හදනවා customer specification එකට. customer specification එක ඒකට කලින් දෙන්නත් වෙනවා. දැන් වෙඩින් එකක් වගේ කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මොකද ඔයගොල්ලෝ කලින් ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ මේ විදිහට මම ලස්සනට ඉන්න ඕනේ, මම දැනත් ලස්සනයි. ඊට වඩා ලස්සන වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මගේ මනමාලය, නැත්තම් මනමාලී කැමති නැති වෙයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ලස්සන කරලා ගන්න. ලස්සන අය තවත් ලස්සන කරනවා. ලස්සන නැති අය කියලා කවුරුත් නැහැ මේ ලෝකේ. හැමෝම ලස්සනයි. ඒක කම්පැරටිව් දෙයක්. ඊළඟට බැච් කොස්ටිං එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු ටයිල්ස් වගේ. දැන් අපි දන්නවා මේ අවුරුද්දේ මේ කාලේ අපි ටයිල්ස් ගත්තොත් ගෙදරකට සාලයකට අපි දුන්න ටයිල් කැට 4ක් 5ක් මදි වුණා කියලා. අපි මේක අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්නවා due to some problems. ඊළඟ අවුරුද්දේ ගිහිල්ලා බලනවා මේ ටයිල් වර්ගය හොයන්න. හොයාගන්න නැතිම වෙයි. මොකද ඒක බැච් වශයෙන් තමයි හදන්නේ. එක බැච් එක. දැන් ඔය සමහර ලාවට දැකලා ඇති ටෝර්ස් වලට එහෙම කියනවා සමහර බැච් නම්බර්ස් 19 කරනවා. ඒක මොන ක්වොලිටි ඩිෆෙක්ට්ස් තිබ්බහම එතකොට හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම බැච් නම්බර් එකකුත් තියෙනවා. බැච් නම්බර් එක තියෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් තිබෙන්නත් පුළුවන්. බැචස් වශයෙන් හදනවට බැච් නම්බර්ස් තියෙනවා. නැත්නම් සීරියල් නම්බර් එකක් තියෙනවා. දැන් අර මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කලින් කියපු උදාහරණේ when you want to get some t-shirt printed for your annual get together or whatever the ceremony for your student association, you will place an order for 200 t-shirts. So that is, say, for the garment manufacturer, that is a batch. So for the entire batch, he would say a price. See, the other end is, one end you find specific order costing, the other one is continuous order costing, continuous order. Orders will be placed by customers continuously, or else irrespective of the order placing, the organization keep on manufacturing and deliver to the market. There is a demand also. From different places. But for this job and contract, definitely there is a demand. Why definitely there is a demand? The organization will manufacture their cost object, job or contract based on requirement. කවුරු හරි කිව්වහම විතරයි හදන්නේ. මම බැච් එකට ඒක අදාළ වෙන්නේ. කන්ටිනියස් ඕඩර් වලදී කවුරු කිව්වත් නැතත් හැමදේම හදාගෙන යනවා. හැමදේම විකුණනවා. ඩිමාන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට විතරයි ප්‍රොසෙස් ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. Say in the continuous order costing there are different things: process, operating, unit and service. Service එක provide කරනකොට කොහොමද වෙන්නේ? අපි හිතමු transport වගේ දෙයක් කියලා. Units වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හදනවා. ඒක ඉවරයක් නැතුව දිගට හදනවා.
එක එක processes. එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් different sections. Sections තියෙනවා. Operating sections. එහෙම නැත්නම් processes තියෙන්න පුළුවන්. එක එක processes. Processes. Garment company එක නම් garment cutting, sewing, finishing will be a process. මේ process industry එකේ තව දෙයක් තියෙනවා joint and by products කියලා තියෙනවා. joint and by products. process එකේ output එක විදිහට එනවා finish goods. ඒ වර්ග දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් joint අනික by product. There is a request continuous order costing and specific order costing වල වෙනස කියන්න කියලා. දැන් මේක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. specific order costing වලදී ගොඩක් වෙලාවට batch කියන එක අමතක කරුවොත් කාගේ හරි order එකකට තමයි හදන්නේ. අපි වාහනයක් ගිහිල්ලා දැම්මොත් තමයි repair කරන්න කියලා එතකොට අපි අතර negotiation එකක් යනවා. අපි ගිහිල්ලා පෙන්නනවා අහන්නේ බාසුන් ඇවිල්ලා බලනවා. බලලා අපිට ගාණක් දෙනවා. ඇත්තටම වාහනේ repair කරලා දෙනවා. කාලය පිළිබඳ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. මොක වුණත් repair කරලා දෙනවා. ඒක හරි ස්පෙસિෆික්. තව කෙනෙක් අපේ යාළුවෙක් ගිහලා වාහනයක් දානවා. ඒක තවත් විදිහක් නේ. එකම විදිහට වාහන හැප්පෙන්නේ මොකුත් නෑ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කොහොමද කොස්ටිං කරන්නේ? ඕගනයිසේෂන් එකේ පැත්තෙන් අපිට මිලක් කියන්නේ. මේ මිල කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් තමයි ස්පෙસિෆික් ඕඩර් කොස්ටිං කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මැටීරියල් වලට මෙච්චරක් කියයි, ලේබර් වලට මෙච්චරක් කියයි. ලේබර් ඒ කියන ගණන් ඒගොල්ලන්ගේ කිරිවැයද. කිරිවැය නෙමෙයි. කිරිවැයට කීයක් හරි එකතු කරලාම කියන්නේ නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එකට සර්වයිවල් එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ ඕවර්හෙඩ් වලට ගාණක් කියනවා. ස්පෙસિෆික් ඕඩර් කියන්නේ මේ හැමතිස්සෙම කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකකට තමයි හදන්නේ. නමුත් බැච් කියන එක ඕඩර් කෙනෙකුට නොවෙන්නත් පුළුවන්. බැච් කියන එක ඕඩර් එකකට නොවෙන්නත් පුළුවන්. බැච් කියන. නමුත් බැච් එක කන්ටිනියස්ලි දිගටම හදාගෙන යන්නේ නේ. දැන් අපි සමහර ලාට දානවනේ කලිසන් ඩිසයින්ස් කමිස ඒවා එක කාලයකට විතරයි යන්නේ බැච් එක ඉවරයි. ආයේ නෑ. හැබැයි කන්ටිනියස් ඕඩර් කොස්ටිං කියන්නේ අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඩිමාන්ඩ් එකට හදන්නේ නැහැ. ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා මාකට් එකේ දිගටම තියෙනවා. ඒ හින්දා දිගටම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් එක්ක භාණ්ඩයක් හදනවා සේවාවක් සපයනවා. අපි හිතමු අපි රේල්වේ කියලා. රේල්වේ. එතකොට දිගටම ඒගොල්ලෝ සේවාව සපයනවා. හොටෙල් එකක් නම් ඒගොල්ලෝ දිගටම සේවාව සපයනවා. හොටෙල් එක ජොබ් කොස්ටිනුත් තියෙන්න පුළුවන්. දිගටම සේවාව සපයන අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දිගටම ඒ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකක් නැතුව ඕගනයිසේෂන් එකක් Tamanගේ මැනුෆැක්චරින් ප්‍රොසෙස් එකක් දිගටම රන් කරනවා නම් සර්විස් ප්‍රොසෙස් එකක් දිගටම රන් කරනවා නම් ඒක කන්ටිනියස් ඕඩර් කොස්ටිං වලින් ඒ ටෙක්නික් එකෙන් තමයි ඒක කොස්ට් කරන්න පුළුවන්. කස්ටමර්ස්ලා ආවත් නැතත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ අපි ඉදිරියට යමු. ඊළඟට අපි පොඩි ඉලස්ට්‍රේෂන් එකකට යනවා. 4.1 දැන් මේ තියෙනවා say name the appropriate costing method suitable for each of the following production of goods or services. There are some goods and services. මේවට මොන costing method එකද හොඳ? Providing assurance service කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි audit firm එකක් say we run an audit firm. ඒ කියන්නේ audit firm එකෙන් දෙන්නේ assurance services. එතකොට මේ ඕගනයිසේෂන් එකට මොකක්ද හොඳ costing method එක? process costing වගේ දිගටම කරන දෙයක්ද එකම වගේ දෙයක්ද කරන්නේ? එක එක අයට එක එක විදිහට නේද වෙන්නේ assurance. එක එක කම්පැනි වල එක එක විදිහට. එතකොට ඒක job costing එකක් වෙනවා. service එකක් තමයි නම job costing. Manicuring of bottled drinking yogurts හදන process එකක්. drinking yogurt අපි දකින්නෝනේ drinking yogurts කොච්චර තියෙනවද කියලා ගොඩාක් තියෙනවා දිගට තියෙනවා. එතකොට ඒක process costing. tile manufacturing process වෙන්නත් පුළුවන් batch වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට tiles නම් යන්නේ batch costing. ඊළඟට building houses accordingly
customer accordingly to customer specification. Building houses, let's say we are contractors, we build houses only for the customers requirement or specification. Customer කෙනෙක් ගේ අයිතිකාරයා කියන මේ විදිහට හදලා දෙන්න කියලා. job costing, providing legal services to clients by legal firms or lawyer. job costing, manufacturing of rice, හාල් නිෂ්පාදනය කරනවා, process costing. අපි ඊළඟට තවදුරටත් මේවා අපි කතා කරගෙන යමු. Steps involved in job costing. Say, in order to identify the cost of the jobs, what are the different steps required? මේව හරි ලේසි. අපි හිතමු අපි තමයි මේ ඕගනයිසේෂන් එක කියලා හිතන්නේ. එහෙම ඕගනයිසේෂන් එකකට එක එක ජොබ්ස් එන්න පුළුවන්. අපි vehicle repair එක 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 vehicle එනවා. එතකොට ඒවට අපි කොහොමද මේ ඕඩර් එක අපි රිපෙයාර් එක කරන්නේ? ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවනේ එක වාහනයක් නෙමෙයි නම් අපේ ගෑරේජ් එකේ තියෙන්නේ. අපිට ගොඩක් ಜಾති කරන්න වෙනවා. Identification of the job, identification of the direct cost. මොන වගේ material ද යන්නේ මේක රිපෙයාර් කරන්න. Identification of the indirect cost, supervision cost වගේ දේවල් යනවාද? ඊළඟට අපේ තියෙන machines වලින් කොච්චර පාවිච්චි කරන්න වෙනවද? machine hours. අපි හිතමු අපිට මේක පේන්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට පේන්ට් කරන්නේ අතින් ගෙදර බෙත්තියක් නම් පින්සලෙන්. කාර් එකක් වගේ එකක් පින්සලෙන් පේන්ට් කරන්නේ නැහැ. ඒක machines අවශ්‍යයි. එතකොට indirect cost එකක් වෙනවා. Selecting a basis for indirect cost absorption. අපේ rent එක වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද මේක absorb කරන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය වෙන overhead absorption rate එක. ඊට පස්සේ absorption of overhead to the job. එහෙම කරලා තමයි direct material, direct labor, overhead කොච්චරද කියලා තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ job එක cost එක. ඒක තමයි steps involved in job costing කියලා. ඊළඟ එකට cost elements in job costing, these are known to you, therefore I am just rushing. මෙයා දන්නවයි කියන මම හිතනවා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. Cost elements of cost, material, labor, other expenses. For all these main cost elements, there are two different direct and indirect, direct, indirect. All these indirect items are overheads. ඉතින් මේ overheads තියෙන නිසා OAR එකක් work out කරගන්න වෙනවා. OAR එකක් work out කරගන්න. Cost ascertainment in jobs. Different jobs වල කොහොමද cost එක ගණනය කරන්නේ organization එක. දැන් අපි ගෙවල් හදනවා. අපි හිතමු අපේ ව්‍යාපාරය තමයි ගෙවල් හදන එක. මිනිස්සුන්ට ගෙවල් හදලා දෙන එක. අපි ගෙවල් හදලා දෙනකොට කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකට ගෙවල් හදනවා නම් එතනට අපිට අදාළ වෙන කොස්ටින් ටෙක්නික් එක ජොබ් කොස්ටින්. කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකට නෙමෙයි නම් අපි හදනවා මොකක් හරි ඉඩමක් අරගෙන ගෙවල් 10ක් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ගෙවල් 20ක් හදනවා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ බලන්නකෝ ඕගොල්ලෝ ටිකක් ඔබ්සර්ව් කරලා චුට්ටක් හොයලා බලනකොට මේ ගොඩක් ඒවා එක වගේ නේද යන්නේ. ඒක නිකන් බැච් කොස්ටින් වගේ යන එක. හැබැයි කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකකට හදනවා නම් කස්ටමර් ගේ කාපාක්ක මෙතන තියෙන්න ඕනේ. නිදා ගන්න කාමරේ මෙතන, ටීවී බලන ලොබි එක මෙතන, බල්ලා දාන්නේ මෙතෙන්ට, සර්වන්ට් රූම් එක මෙතන, කාර් දෙක තුනක්වත් දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. උඩට තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි රූෆ් টොප් එකක්. ඕවා ස්පෙસિෆිකේෂන්. එතකොට ඇත්තටම යන්නේ ජොබ් කොස්ටින්. cost ascertainment in jobs බලන්න. cost elements තියෙනවා, direct material, direct labor. job 1, job 2, job 3 තියෙනවා. ඒ එක එක ඒවා jobs වල කොහොමද cost identify කරගන්නේ කියලා. job order costing how දැන් මෙතන නම් අපි කතා කරන්නේ අපිට jobs තියෙනවා. අපි organization එකක් එක jobs තියෙනවා. මේ jobs වල පිරිවැය කොහොමද දැනගන්නේ කියලා. අපිට material තියෙනවා. අපි හිතමු අපි vehicle repair කරන්න material තියෙනවා. අපිට තීන්ත තියෙනවා. ඒ තීන්ත අපි හිතමු සුදු තීන්ත, කළු තීන්ත, රතු තීන්ත, මේ හැම තීන්ත වර්ගයක්ම එක එක වාහන repair කරන්න යනවා. ඒ තමයි material අපි. හැම job එකකටම යන්න පුළුවන්. direct labor. එතකොට vehicle එක repair කරන අයගේ labor හැම job එකකටම යන්න පුළුවන්.
එතකොට කොහොමද ඒවා දැනගන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් තීන්ත ලීටර් කොච්චරක් යනවද මේ ජොබ් එකට. ඊළඟ එකට කොච්චරක් යනවද? ඊළඟ ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොච්චර යනවද? අර සාමාන්‍ය මේ විදිහට. ඊළඟට මෙතන තියෙන මැනුෆැක්චරින් ඕවර්හෙඩ්ස් කියන්නේ ඕගනයිසේෂන් එකට කොමන් නේ. Rent of the business premises, electricity and all other indirect expenses. ඒක හැම ජොබ් එකකටම OAR එකක් දාලා absorb කරගන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ අපි කිව්ව cost allocation and cost tracing කියලානේ. direct cost මේ මෙතන තියෙන direct cost ඒ ඔක්කොම trace කරන ඒවා manufacturing overhead allocate කරනවා. අපි එදා කතා කරේ. ඊළඟට මේ activity එක බලන්න. මේ activity 4.2, activity 4.2. This particular activity is there at the manual. This is a summary version. This is a summary version. This is a summary version. The factory accepted an order to produce a bed. Information relevant to this job. Cost of goods 15,000. Legal period. Customers are charged with the 25% margin on wood. Organisation එකට 15000 ඒකට 125ක් එකතු කරලා තමයි customer charge කරන්නේ. Cost of the direct material 2000. 10% is added on to customers. අනිත් direct material ලී වලට අමතරව මේසයක් හදන්න වෙන වෙන જાති යන්න පුළුවන් නේ direct material. Three labor was required at the rate of ₹1,500 per hour. Direct labours අට ගෙවන්නේ. පැය 3යි එක්කෙනෙකුට එක පැයකට 1500 ගන්න. Next one is 1.5 machine hours required at 6,000 per hour. Calculate the total cost of the bed and the price to be charged. This is the way. Wood, other material, labor and overhead, ඒවා cost elements. එතකොට 15000 2000 4500 කියන්නේ පැය 3 1500 ගන්න පැය 3යි. Overheads charge කරන්නේ කොහොමද? Overheads 1.5 machine hours at the rate of ₹6,000 per hour, it comes 9,000. ඊට අමතරව අපිට කියන wood වලට 15%ක් දානවා, other materials වලට 10% දානවා. 3950ක් එකතු වෙනවා. selling price එක හැදෙන්නේ මෙහෙම. 34450. Cost of the job is 30,500, margin is 3,950, selling price 34,450. The detailed sum will be there at the menu. Can you proceed further? අපි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මේක ගැටලුවක් කියනවා නම් කියන්න. Okay. අපි ඊළඟට ඒවට යමු. Activity 4.3, this is also there in the manual. Summary of estimated overheads in a construction company during the year 2021. Summary. Overheads. There are different overheads. Machine depreciation 10,000, maintenance 17,000, general administration 8,000. Field visit expenses 23,000, annual employment cost fixed 12,000. So those are overheads. The term given is overheads, not the direct cost. Remember, all these are overheads. All these are overheads. Next one, company expect to win 3 bids for construction contracts in the next year 2021. Estimate the company වැඩ තුනක් බාර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක බාර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කම්පැනිට quotations හදලා දෙන්න වෙනවා. එතකොට වෙන වෙන අයත් quotations හදලා දෙන හින්දා තමයි කියන්නේ win 3 bids කියලා. Estimated direct labor hours to be used in bid 1, 2 and 3 45000යි
45,000යි 25,000යි 50,000යි. ඒ තමයි bid 1 වලට bid 2 වලට bid 3 වලට යන labor hours. Past experience revealed that the direct construction cost is roughly 350% of overheads. Direct construction cost. Now, when you see these overhead items, all these are overheads. All these are overheads. So, what is the cost behavior pattern? Past experience reveals that direct construction cost is roughly 350% of the overheads. Overhead 100ක් නම් රුපියල් 350ක් වෙනවා direct cost. Construction cost වල ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති වගේ දේවල්. Company at 20% profit margin and 10% for contingency. Profit margin එක 20, 10% contingency. Okay, we'll go ahead. What are the requirements? Estimate the overhead absorption rate for the ABC company. Estimate overhead to be applied for each bid. Estimate the total cost of each bid. Expected bid prices to be used for the tendering process. Expected profit from bid 2. So we'll work out some of the things. Then metan balanna. I just reduce the screen. දැන් මෙතන තියෙනවා OAR. ඉස්සෙල්ලාම අපිට requirement එක මොකක්ද? Requirement එක no, not that is the this is the estimate the overhead absorption rate. Overhead absorption rate එක කීයද කියලා. දැන් මෙතන බලන්න overheads අපිට දීලා තියෙනවා list එකක් machine depreciation, maintenance, general administration, field visit expenses, annual employment cost, the total. අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරගහම 78000යි. Total direct labor hours අර bid 3ක් තියෙනවා කියවනේ bid 3ට යන්නේ 45,000, 25,000 and 50,000. When you add all these it comes to 120,000. 1,20,000. 1,20,000. hours. overhead absorption rate එක බලන්න. ආගේ හරි mic එකක් on වෙලාද කියලා බලන්න තමයි. mic එකක් on වෙලාට තිබ්බට කමන්නේ මම ඒක කතා කරනවා නේ. හරි මේක මම නිකම්ම දාන්න මේ ඉතුරු ඔක්කොම තියෙන rupees thousands වලින්. මේ rupees thousands. ඔක්කොම thousands වලින් මේ figures තියෙන. thousands. Then OAR එක හයන්නේ 78 million divided by 120,000. OAR per labor hour rupees labor පැයකට රුපියල් 6,50,000. ඒ කියන්නේ මිලියන 78 1,20,000 බෙදපුවාම එක පැයකට රුපියල් 650යි overhead. That is our answer for the first one. OAR. Estimate overhead to be applied for each bid. ඊළඟට හැම bid එකටම යන overheads. Estimate the total cost of the each bid. ඊළඟ sheet එකේ මේ ඔක්කොටම උත්තර තියෙනවා. bid 1, bid 2, bid 3. මේ උඩින්ම දාලා තියෙන්නේ labor hours 45,000, 25,000, 50,000. overheads කොච්චරක් යනවාද? එක පැයකට 6,50,000යි. එක පැයකට 6,50,000 නිසා 45,000 වැඩි කිරීම 6,50,000. 45,000 වැඩි කිරීම 6,50,000. 29,250. bid 2 වලට 25,000 වැඩි කිරීම 650. 25,000 වැඩි කිරීම 650. ඔය ආකාරයට overheads 16,250. bid 3 වලට 50,000 වැඩි කිරීම 650. ඒ තමයි අපි overheads. හැබැයි මෙතන overheads තිබ්බා direct cost නෑනේ. The direct material, direct construction cost, cements and things like that. ඒක කොහොමද? Based on their past experience that is 350%. 29,250 වගේ 350. 29,250 350 වැඩි කරපුවාම එන එක තමයි
මේ direct cost elements ගාඩෝල් වැලි සිමෙන්ති වගේ ඒවා මේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ total cost එක addition of these two 29යි 102. 16යි 56යි ඔය. ඊට පස්සේ profit margin එක මේගොල්ලෝ 20%. 1,31,625න් 120ක් profit margin. Contingency charges 10%. 10%. Total cost එක 1,31,000 එකෙන් 10%. Contingency. See මේක කරගෙන යනකොට මොන જાති යෙදෙයිද දන්නේ නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට ඒගොල්ලෝ 10% ඒකට වෙන් කරනවා. එතකොට total bid price මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා කාට හරි දෙනවා මේක අපිට කම්පීට් කරන්න bid 1 වලට 1,71,171යි මිලියන 95යි ඒ ආකාරයට වෙනවා. So that is the requirement up to expected bid up to 4 expected bid prices. පස්වෙනි එක expected profit from bid 2 if the ABC Limited will have to incur an actual contingency cost of 11 million. Bid 2 වලට actual contingency is 11 million. Profit margin එක 14,625. මේක උඩ slide එකේ තියෙනවනේ 14,625. Bid 3 වල profit margin 14,625 bid 2 වල. මේ තියෙන bid 2 වල තියෙන profit margin 14,625. Estimated contingency is 10%. එකක් තියෙනවා මෙතන. 7,312. actual එක 11,937යි වෙනසක් තියෙනවා. 4,625. එතකොට profit එක වෙන්නේ 10 million. That is the requirement for number 5. Number 6, discuss about the suitability of common OER used above by highlighting the issues if any. So there is no specific answer. දැන් මෙතන හරියටම මේක කරලා තිබ්බේ blanket rate එකක්. එහෙම නැත්නම් plant wide rate එකක් අරගෙන වගේ තමයි overheads දාලා තිබ්බේ. ඒක හොඳයිද? ඒක හොඳ නැහැ කියන එක අපි දැනටත් දන්නවනේ. දැනටත් දන්නවා. එතකොට මේ OER ඔයිට වඩා හොඳයි. වෙනත් විදියකට හැදුවා නම් මේ organization එක. You know the drawbacks of blanket overhead absorption rates. See, all these things will have to be discussed. One more thing I like to ask is, Mama asked කැමති ප්‍රශ්නයක් අහන්න. I would like to raise a question. Any issues of the computation or the sums? Okay. Any issues of computation of the sum? To make your thoughts easy, I would also I went through some other slide, not the previous one, where the OER is worked out. So you see all these things and observe and just tell me one thing you observed specifically.